So now we proceed with the 8086 architecture. Last time we had started it. We shall explore further things today. One important difference what we would like to have in dealing with this 8086 processor, it is the second processor which we are studying. So there is no need to go in extreme details as we are going in case of 8085. Means what we can have is some things can be left to you for preliminary reading, and based on that we can elaborate. So last time we were talking about execute page overlap, right? So there is an external bus and internal bus. So if execution doesn't require, means execution of the instruction is required to be read, it needs to be interpreted. Reading is done with the help of external bus, address by data bus. Interpretation is done in which part? Instruction decoder or instruction registry, which is internal. And then execution. So execution will certainly take some time. Means suppose if that the task assigned to you is understand something, that may happen internally. If task assigned to you is some kind of assignment, that in that case you write. Are you getting me? Task means human being, some instruction is given. Now what you can do, have meditation for, just an example I am giving. Now I say, have meditation, since the subject is very tough, it is likely that you may find it somewhat difficult. Have pre-meditation for 5 minutes so as to concentrate during the lecture, is an instruction. So its execution is what? Just keeping quiet. So that doesn't require you to use your external organs, maybe mouth, maybe hand, maybe ears, right? Whereas if I give you the instruction, you narrate what was discussed in the last lecture, right? Then what you are supposed to do? You are supposed to stand up and tell actually. So some means execution of the given instruction may require external bus or may not require external bus, but it takes some time. It takes some time. Then if execution is requiring external bus, then it can't be used for something else. But if execution is not requiring external bus, then meditation and maybe reading happen simultaneously. So that is the case in case of 8085, where execute page overlap. Some people call it page execute overlap, but I think execute page, because execution of earlier instruction, when execution of earlier instruction is going on internal bus, that time external bus being free is used for fetching the first byte of the next instruction, that is execute page overlap. In 8086 now, that concept is extended further, and there is the concept was not there in 8085, but for 8086 now, there are two units called as inside 8085. So inside 86 there is a register set, and there is one unit called as EU and one unit called as BIU. Again, say 8086 as such is no longer being used. 8086 is no longer being used, but its higher versions which are in practice today use the same base. The assembly language programming which gets executed in today's machine is still the same. It is address means register AL AX being 32-bit. There may be another part EAX is there, but AL X H X is always there. So the assembly language programming of 8086 is useful for you as learning one processor as well as for implementing very higher level kernel code. When if you go in system software, that time you must have some idea of assembly language programming. So there are two units, execution unit and bus interface unit. So execution unit, execution of instruction is going on, and bus interface unit deals with external memory, address bus, data bus and control bus. So there is a concept of queue.
6 byte of instruction queue, just like prefetch, using the what is being done in case of 886. In case of 885, there is a program counter. In case of 885, there is a program counter which was a 16-bit register which was used to fetch the instructions one by one, and program counter was incrementing by 1 automatically when 1 byte was fetched. The address bus width was 16. अरे अटेंडन्स कुठला तो नाही ना, दुसरा कुठला दिसतो, एवढी मुलं असणारच नाही. ओके, आता अटेंडन्स तयार करा. So for 886 now there is small difference. How much is the address bus? Address lines, 20 address lines. But there is no 20-bit register inside 886, but to have one external memory reference, 2 registers come into picture. Those are one segment register forming some base from where you are going to read the memory. So for fetching the instructions, if we ask about what is program counter for 8086, program counter for 8086 is prepared by taking help of CS into 16. CS into 16, when I say 16, it is 16 decimal, or CS into 10 hex. Code segment is a 16-bit register. In that 4 zeros are added, or 1 hex 0 is added. I think now that binary, hex and all these things should be, you must be very fully conversant with it. So suppose if that code segment is 3050, if code segment is 3050, then what would be the base address of the code segment? 3050, and if 30, when I say code segment is 3050, it is hex. So 30500 is the beginning address, and in that, from there, instruction pointer is how many bit register? 16-bit register. So it can take values from 0000 till FFFF. So CS multiplied by 10 hex plus IP give you a 20-bit program counter. And use, if CS is 3050, you can start from C30500, and the last address would be plus FFFF is FF4 is 0 and 30500 to 404FF. Is it clear? So this is the program counter, 20-bit program counter. Then what 886 does? So their instructions are read from this address using CS plus IP. Then now EU and BIU are made as distinct units. EU and BIU are made as distinct units. What is the role of bus interface unit? Role of bus interface unit is to have a memory read cycle or a memory write cycle. But now everything is almost same, with some difference of larger address lines and larger data, what we can say, width. Not necessarily for bus, actually for instructions. So what it does, bus interface unit performs external memory access, either a read cycle or a write cycle. So what bus interface unit will need? Bus interface unit will need one 20-bit value which will serve as an address, and from there it will read 1 byte. म्हणजे 8086 मध्ये
जरी 16 बिटचा प्रोसेसर असला तरी गोंधळ होऊ नये याच्याकरता आपण डेटा बस ही 8 बिटची घेतलेली आहे. म्हणजे 8088 एक व्हर्जन आहे. कारण ती 16 बिटची जर का घेतली तर तसं लोअर बस हायर बस हे विनाकारण गोंधळ, म्हणजे तुम्ही विचार केला तर नाही तर काही गोंधळाचा प्रश्न नाही, पण ते अवॉइड करायकरता म्हणजे जे काय त्यातल्या त्यात जी काही म्हणजे कसं आहे, जे संवेदनहीन आहेत त्यांच्याकरता काही विषयच येत नाही. परंतु मी अरे पुढे येऊन बसा, मी जे सिम्प्लिफाय करून सांगतोय ते कशाकरता, जे संवेदनक्षम आहेत त्यांना विनाकारण गोंधळ होऊ नये याच्याकरता मी सांगतो. सो what bus interface unit will need? Bus interface unit will require one 20-bit value which is serving as an address for memory cycle, and it will one 20-bit value will come from what? One 20-bit value will come from one of the segment register and one pointer register. जे 8086 च्या बस इंटरफेस युनिट म्हणजे काय, 1 मेगाबाईटची जी मेमरी 8086 ला जोडलेली आहे ती मेमरी रीडिंग करता अथवा रायटिंग करता ऍक्सेस करणे. लक्षात आलं? सो when it is accessing the memory either for reading or for writing, in both cases it is 8086 processor which will give address, and depending up हे देतो ना, नंबर टाकला ना, कोणतं सायकल आहे, नंबर टाकला ना, हां मागच्या नको. Even for a read cycle or for write cycle, it is the processor which gives address. If it is write cycle, it is processor which gives data. If it is write cycle, and if it is read cycle, then memory gives data that goes to some of the registers of the processor. So bus interface unit will need one 20-bit address which should be outputted byte on the bus, and will need 8 bits of data if it is write cycle, or will get 8 bits of data if it is read cycle, that must go in some of the registers. So how from where is obtained 20-bit address? There is no separate program code register as such. Right now it is reading for instruction, but it may require to read some data. So for any purpose, the bus interface unit will require 2 registers. Bus interface unit will require 2 registers who should supply who should supply 20-bit address as per the method specified. याचा अर्थ कळला का? म्हणजे एखाद्याला जरी कळलं असेल तरी मी पुन्हा सांगतो काय, पण bus interface unit will require 2 registers which should supply the 20-bit address. ते कसा देते, म्हणजे 2 रजिस्टर कुठे लागतील त्याला, एक सेगमेंट रजिस्टर आणि एक ऑफसेट रजिस्टर. सो इट विल रिक्वायर 2. आता पुन्हा अजून एक ऍड करतो मी. काय ऍड करायला लागेल मला, 2 रजिस्टर्स म्हटलंय. मग रजिस्टर्स जेव्हा म्हणतो तेव्हा थोडंसं कन्फ्युजन आहे त्यामध्ये. अजून थोडंसं एलॅबोरेट करूया आपण. कुठले टाकतील 2 रजिस्टर्स, किती बिट 8086 रजिस्टर किती बिटचे असतात? Can you, it's not 16 is not a wrong answer. Can you be more specific in answering? 86 चे किती बिट, 86 ला किती बिट रजिस्टर आहेत? बस समजा your answer is 16 bit. मग मी आता विचारलं whether AL is 86 register. AL नाही आहे, आहे ना? AL नाही. Whether AL is 86 register? Yes. How many bit it is? 8 bit. So in fact
8086 is having multiple registers which can be used as a single 16-bit register by some name, or which can be also accessed as separate 8-bit register by some other name. म्हणजे इथं मला काय लागेल 2, मी हायफन केलं तिथं काय लागेल 8-bit नाही, 2 16-bit registers. 80 bus interface will require 2 16-bit registers who should supply 20-bit address. तो कसा स्पेसिफाय करतात? 2 16-bit registers. आता इथं आहे त्यामध्ये इथं अजून थोडं ऍड करतोय. 2 16-bit registers कंसामध्ये 1 सेगमेंट रेजिस्टर म्हणजे अगदी सोपं. आता हे कसं ऍक्च्युली हे 8086 स्पेसिफिक आहे, तुम्हाला नंतर पण लागणार आहे. एकेकाळी 8086 चा 20 बिटचा ऍड्रेस कसा म्हणजे पूर्वी कसं होतं खूप लिमिटेड हे होता स्कोप, त्यामुळं हे अगदी प्रत्येकाला कळलं. आणि त्यावेळी कसं होतं इतकं एक्सपोजर पण नव्हतं, अवेलेबिलिटी नव्हतं, त्यामुळे हे कळणं सुद्धा म्हणजे 8086 चा एक 20 बिटचा ऍड्रेस कसा तयार होतो ह्याच्याकरता 2 आठवडे शिकवायला लागायचं. आता तसं नाही आहे, पण थोडं तरी कळलं पाहिजे. 20 बिटचा ऍड्रेस 20 बिटचा आहे ऍड्रेस लाईन, पण 20 बिटचा एक पण रजिस्टर नाही आहे 8086 मध्ये. मग तो 2 रजिस्टर वापरून तो एक ऍड्रेस तयार करतात. काय रॉकेट सायन्स नाही आहे, पण फक्त 2 कुठले रजिस्टर, कुठले पण 2 चालत नाही. अरे इट्स व्हेरी सिम्पल. ओनली थिंग इज म्हणजे आता यामध्ये असं काही फार मोठं शिकवायचं काही अशातला भाग नाही आहे. सगळं वाचून कळण्या इतकं सुद्धा थोडं आहे. इट्स पार्ट ऑफ द सिलेबस, परीक्षेला आहे आणि तुम्हाला पुढे पण लागणार, म्हणून मी फक्त थोडं इलॅबोरेट करतोय. Once 20-bit register is to 1 20-bit value is to be prepared by using 2 registers, and there is a method. 1 segment register. किती segment registers आहेत? 4 segment register. Code segment, stack segment, data segment, extra segment. 1 segment register and 1 offset. मी आता पुन्हा थोडंसं 1 16-bit ऑफसेट. काय मी थोडंसं तिथं रजिस्टर लिहित नाहीये. आता इथं सुद्धा मी रजिस्टर्स 2 16-bit रजिस्टर्स म्हणलंय, पण याच्यामध्ये मी इथं रजिस्टरचा इथं वापर केला रजिस्टरचा. आणि 1 16-bit ऑफसेट म्हणजे काय, तर ते ऑफसेट जे आहे ते रजिस्टरपासून येऊ शकतं, किंवा 8086 ला ऍड्रेसिंग मोड्सचे खूप म्हणजे आता ऍड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086 याच्यावर सुद्धा पूर्वी 2 आठवडे लागायचे हे करायला. तर 8086 ला काय केलंय, दी प्रोसेसर बिंग ॲडव्हान्स्ड, इट इज हॅव्हिंग सम फ्लेक्सिबिलिटी इन ॲड्रेसिंग. म्हणजे ज्यामध्ये एक सेगमेंट आलाच आणि जो ऑफसेट तयार होतो तो वेगवेगळ्या प्रकारे तयार होतो, की ज्यामध्ये एखादा रजिस्टर डायरेक्टली वापरला जाऊ शकतो, किंवा 2 रजिस्टरची ॲडिशन वापरली जाऊ शकते, किंवा एखादी व्हॅल्यू डायरेक्ट. आता फॉर एक्झाम्पल LDA 5000 मध्ये काय होतं, ॲड्रेस कोण देत होतं, LDA 5000 एज अ पार्ट ऑफ इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे ती व्हॅल्यू इन्स्ट्रक्शन मध्येच दिली जायची. तशी एखादी व्हॅल्यू इन्स्ट्रक्शन मध्ये देता येऊ शकते. त्यामुळं 1 सेगमेंट रजिस्टर provides a 21, listen very carefully, 1 16-bit segment register provides a 20-bit segment base. In that 1 16-bit value is added as an offset. That offset will come from multiple ways, either as a part of instruction, or one of the given registers, or sum of 2 of the registers, or one of the registers plus something, or sum of 2 registers plus something. वेगवेगळ्या प्रकारे ती 16-bit ची व्हॅल्यू दिली जाते. इज इट राईट? सो बस, द रोल ऑफ बस इंटरफेस मीन्स bus interface unit will require 1 segment register and 1 offset which will prepare 20-bit address, and it will also require 1 register which will either serve as a source register if it is write cycle, or a destination register if it is read cycle. Right? Now, one of the major
work of bus interface unit is to read the instruction. So if means bus interface unit will take part in execution of the instructions also if execution requires external memory access, and otherwise it's normal. Suppose that you are assigned some duty that किंवा तुमच्या ह्याच्यामध्ये आता सबमिशन आलेलं आहे, तर तुमचं मेन काम काय असतं? सबमिशन पुढची अडत आहे, मग मेन काम काय? तर सोर्स काय तरी जर्नल आहे ते कॉपी करत राहायचं, ते मेन काम. आणि समजा घरी तुम्ही आहे किंवा आणि काहीतरी फोन आला तर काय करायचं? तो फोन अटेंड करायचा, तो झाला की कॉपी करायचं. तसं बस इंटरफेस युनिटचं मेन काम काय? त्याचं एक उदाहरण लक्षात आलं का? बस इंटरफेस युनिटचं मेन काम काय? मेन काम कुठलं? नाही, बस इंटरफेस युनिट कशा वापरतात? बस इंटरफेस युनिट करतं काय? मेमरी ऍक्सेस, आयदर रिडिंग और रायटिंग. पण त्यातलं मेजर तुम्ही सुद्धा काय करताय? बाकी अभ्यास करताय किंवा आणि काही फोन अटेंड करताय, जेवण करताय, पण मेन 90% काम काय? सबमिशनच्या काळात कॉपी, जर्नल कॉपी. तसं बस इंटरफेस युनिट हे काय मुख्य करतं? रीडिंग ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. इन्स्ट्रक्शन वाचणे, इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्युशनला बऱ्याच इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्युशन आतल्यात असतं किंवा एक्सटर्नल मेमरी लागते, एखाद्या वेळेला लागते, अदरवाईज लागत नाही. मेन काम इन्स्ट्रक्शन वाचणे. सो व्हॉट इज डन? आणि आता 8086 कसा प्रोसेस? 8085 ला काय होतं? 8085 ला इन्स्ट्रक्शन्स या फार सिंपल होत्या. 8085 was a very primitive processor, so it had very simpler instructions. Therefore, instructions also did not consume much time. Instructions also did not consume much time. The most complex instruction for 8086 was DAA. DAA सोडली तर बाकी इन्स्ट्रक्शनला एक्झिक्युशन म्हणजे आतल्या आत मूव बी कॉमा ए, ऍड बी. ऍड बी मध्ये काय होतं? ए इक्वल टू ए प्लस कॅरी फ्लाय इक्वल टू ए प्लस बी. ऑपरेंड आतल्या आत आहेत, वेळ लागणार आहे पण जास्त नाही, किरकोळ आहे. त्यामुळे कसं होतं? साधारणतः फक्त एक्झिक्युशनला एक 3 ते 4 क्लॉक सायकल लागायच्या. 4 क्लॉक सायकल. मग त्या काळात जर एक्झिक्युशन करता एक्सटर्नल मेमरी सायकल लागणार नसेल, एक्सटर्नल मेमरी लागणार ऍक्सेस लागणार नसेल, तर पुढच्या इन्स्ट्रक्शनचं पहिलं बाईट तुम्ही वाचून घ्यायचा. एक्झिक्यूट फेच ओव्हरलॅप. आणि एक्झिक्यूट फेच ओव्हरलॅप कॉन्सेप्ट फेल्ड इन केस ऑफ DAA. का? कारण DAA कसं आहे बघा, म्हणजे आम्ही अगदी सूक्ष्म सांगतोय, कॉन्सेप्च्युअल इम्पॉर्टंट आहे. त्याचा किती तुम्ही कसा वापर करून घेणार त्याच्यावर. अदरवाईज यू विल सी दॅट आज असं झालेलं आहे की टू मच इन्फॉर्मेशन समटाइम्स इज लिडिंग टू इन्फॉर्मेशन ब्लॅक होल, असं देखील कदाचित होईल. तर फॉर DAA द कॉन्सेप्ट ऑफ फेच एक्झिक्यूट ओव्हरलॅप फेल्स. वाय? DAA ला काय आहे? ऑपरँड्स इंटरनल आहेत. नाही, DAA नाही, सॉरी, हे डॅड DAL नाही, डॅड बी ला ऑपरँड्स कुठे आहेत? इंटरनल आहेत. ऑपरँड्स इंटरनल. एक्सटर्नल बस लागणार नाहीये. पण डॅड ही कॉम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्शन आहे, कारण का आधी लोअर 8 बिट ऍड करायचे, त्यात कॅरी येतोय का बघायचं, तो घेऊन हायर 8 बिट ऍड करायचे, आणि पुन्हा म्हणजे डॅड ही 8 बिट प्रोसेसर असला 8085 तरी 16 बिट ऑपरेशन देणारी एकमेव इन्स्ट्रक्शन आहे. त्यामुळे डॅडच्या इन्स्ट्रक्शनला एक्झिक्यूट करायला वेळ लागतो, आणि तो इतका वेळ आहे की जवळजवळ 10 क्लॉक सायकल लागतात त्याला. 10 क्लॉक सायकल लागतात. मग 10 क्लॉक सायकल त्याला लागत असल्यामुळं जर तुम्ही पुढची इन्स्ट्रक्शन फेच केली
तर काय होईल, म्हणजे आता हे ज्याला आपण रवंथ करणे म्हणतो, किंवा कुठले कुठले उदाहरण घ्या तुम्ही, की समजा मी असं भरभर जेवायला लागलो आणि पहिला घास अडकलाय. अज्युम काय असतं, पहिला घास मी घशात गेल्यावर दुसरा घास दातापाशी आला पाहिजे, बरोबर आहे. मग असं जर का झालं, पहिला घास असा, म्हणजे ह्याच्यासारखं उदाहरण, ह्याच्यासारखं सोपं जगात कुठं नाही. असे बुंदीचे कडक लाडू आहेत आणि तुम्ही तो घास घेतला आणि तुम्ही प्रॅक्टिस काय केलंय, नॉर्मली ते टायमिंग ठरलेलं आहे ना, तर दुसरा घास घेतला तर इथं गोंधळ होईल. तसं डॅडच्या बाबतीत होईल. का लक्षात आलं का, डॅड इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्युशनला एक्सटर्नल बस लागत नाही, पण इंटर्नल बस लागत असली तरी ते काम वेळेवर संपत नाहीये. त्यामुळं पुढची इन्स्ट्रक्शन जर तुम्ही वाचली तर ती सुद्धा इंटर्नल बस मागेल एक्झिक्युशनला आणि गोंधळ होईल. म्हणून डॅड करता जरी एक, म्हणजे आपला फॉर्म्युला काय आहे, number of machine cycles required for an instruction is equal to number of bytes of the instruction plus काय फॉर्म्युला आहे, LDA. LDA किती मशीन सायकल लागतात, LDA 4. LDA किती बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे, 3. आणि चौथी काय लागती, एक्सटर्नल रेफरन्स रिक्वायर्ड 1. LHLD किती लागतात, LHLD ला 5, 3 + 2. INRM ला किती लागतात, INRM म्हणजे थोडं रिव्हिजन म्हणजे लक्षात आहे का बघूया. INRM किती बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे, किती बाईटची आहे, 1 बाईट. आणि मशीन सायकल किती लागतात, 3. का, रेफरन्स एक्सटर्नल रेफरन्स रिक्वायर्ड ट्वाइस, 1 फॉर रीडिंग 1 फॉर रायटिंग, 1 + 2. ऍड बी किती लागतात, ऍड बी किती बाईटचे आहे, 1 बाईट. एक्स्ट्रा रेफरन्स लागतो का, नाही लागत, म्हणजे 1च म्हणतो आपण. ऍड बी ऍक्च्युअल एक्झिक्युटिव्ह वेळ लागतो, पण त्या वेळात पुढचं फेचिंग चालू असते. पुढचं सायकल आहे, पुढचं जे ऍड बी ऍक्च्युअल एक्झिक्युशनला वेळ लागतो, परंतु तो ऍड बी मध्ये मोजला जात नाही. कारण का, त्या काळात पुढची इन्स्ट्रक्शन येते तेव्हा ते पुढच्या इन्स्ट्रक्शन करता मोजलं जातं. म्हणजे ऍड बी 1 बाईट एक्सटर्नल रेफरन्स लागत नाही आणि जे उरलेलं काम आहे ते आपोआप आतल्या आत होऊन जातं. तसं डॅडला नंबर ऑफ बाईट किती, डॅड बी किती बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे, 1. नंबर ऑफ एक्सटर्नल रेफरन्स रिक्वायर्ड लागतात का, नाही. पण तुम्ही सर्च करा गुगलवर, त्याला मशीन सायकल लागतात 3. का, आणि दुसरं नंबर ऑफ बाईट 1, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रेफरन्स रिक्वायर्ड 0, बट नंबर ऑफ मशीन सायकल 3. सेकंड अँड थर्ड बस आयडल, सेकंड बस आयडल मशीन सायकल. म्हणजे एक्झिक्यूट फेच ओव्हरलॅप कॉन्सेप्ट इथं फेल होतो आणि तो फक्त डॅडच्या बाबतीत आहे. पण असं नसतं. समजा आता सांगा, तुमच्याकडे उत्तर पाहिजे मला. असं नसतं. कसं आहे की काही काही इन्स्ट्रक्शन ज्या खूप कॉम्प्लेक्स झाला, 86 ला मल्टिप्लाय इन्स्ट्रक्शन आहे, अशा काही कॉम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्शन आहेत. मग त्या कॉम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्शन्सला आणि अशा भरपूर असतील आणि जास्त वेळ लागणार असेल तर काय होईल, 885 फक्त डॅडी एकच होती, त्यामुळं एक्झिक्यूट फेच ओव्हरलॅप इतपतच ते लिमिटेड होतं. मग आता 8086 ला काय आहे, काही इन्स्ट्रक्शन जास्त वेळ लागतो. म्हणून त्यांनी काय केलंय, इन्स्ट्रक्शनला वेळ लागणार असेल तर काय करायचं, एक्झिक्यूट फेच ओव्हरलॅपला आपण फक्त नेक्स्ट बाईट वाचत होतो आणि पुढे जात होतो. पण आता समजा एखादी इन्स्ट्रक्शन अशी आहे की ज्याला एक 30 क्लॉक सायकल लागणार आहे, मग काय करायचं, 86 न बसून राहायचं का तोपर्यंत, बस आयडल राहील ना. एखादी इन्स्ट्रक्शन घेतली आपण
आणि ती एक्झिक्यूट आतल्या आत होती आहे. समजा मल इन्स्ट्रक्शन आहे, तर वेळ लागतो खूप त्याला. तर आतल्यात एक्झिक्यूट होत असताना काय करतो आपण, तर 86ला त्यांनी दे हॅव प्रोव्हाइडेड एक क्यू. तुम्हाला कॅश नावाचा कन्सेप्ट येईल नंतर. कॅश मेमरी तसा हा क्यू आहे. क्यू की काय बस, व्हॉट बस इंटरफेस वी विल डू, बस इंटरफेस युनिट by using CS and IP. CS, that is a code segment, and instruction pointer, both will give you 20 byte program counter, right? 16 bits of CS plus 16 bits of IP will give you 20 bits of program counter, and that will be used, and it will put here, next byte is put here, next byte is put here, next byte is put here. हा 6 बाईटचा क्यू तयार केला आतमध्ये. म्हणजे 8086 हा, म्हणजे आता समजा तुम्ही कदाचित पूर्वी करत असाल माहित नाही, पुस्तक वाचतो. आता काय सगळं ऑल आर ऑब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स. पुस्तक वाचतो अभ्यास करायकरता, परीक्षेकरता. पण नंतर काही काही काय करतात की पुस्तकातलं कळत नाही, म्हणून पुस्तकात जे दिलेलं आहे, आता मी उदाहरण देतो, यात थोडा फरक आहे. पुस्तकात जे दिलेलं आहे तेच कुठे लिहून घ्या, तुम्ही वहीत लिहून घेता. मग तुम्ही पुस्तकाकडे कधीच वाचायला जात नाही, तर तुम्ही कुठं वाचता, वहीतलं वाचता. आणि वेळ आहे पुस्तकातलं वहीत लिहायचं, आणि प्रत्यक्ष वाचताना मात्र वहीतलं वाचायचं. तसं 8086 काय करतो, 8086 हा मेमरीमधनं रिडिंग कधीच करत नाही इन्स्ट्रक्शनचं. 8086चं जे एक्झिक्युशन युनिट आहे ते कुठनं रीड करतं इन्स्ट्रक्शन, क्यू मधनं. लक्षात का, मेमरीमध्ये ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, पुढच्या इन्स्ट्रक्शन आतमध्ये आधी जाणून ठेवायच्या आणि इथनं घ्यायच्या. मग इथनं घ्यायला त्याला 3 क्लॉक सायकलचा बस सायकल लागत नाही, तो इन्स्टंटली घेऊ शकतो, आतल्याच आहे ना. म्हणजे समजा मी पाठ करतो म्हणतो बघा आपण, मी पाठ केलंय, एक्झॅक्ट ते उदाहरण देत आलं बघा आता मला. म्हणजे पुस्तकात आहे ते पाठ करून ठेवणार, आणि शिक्षकाने विचारलं की मी कुठनं सांगणार, पुस्तक बघणार नाही, माझ्या डोक्यात ठेवलंय ते सांगणार त्याला इन्स्टंटली. मग त्यातला जो एक्सपर्ट आहे तो पटपट सांगतो, त्याला बघायला लागत नाही. तसं दिस इज द 6 बाईट प्लेस इनसाइड मायक्रो प्रोसेसर 8086च्या आतमध्ये, विच स्टोअर्स नेक्स्ट prefetched bytes from the external memory which is pointed by CS and IP. म्हणजे मला पुढच्या इन्स्ट्रक्शन ज्या वाचून ठेवायच्या आहेत त्या इथं आणून ठेवतो, राईट. सो दॅट मग, आणि ते काम इंडिपेंडेंट चालू आहे बस इंटरफेस युनिटचं. म्हणजे बस इंटरफेस युनिटला CS दिला, IP दिला आहे, कंटिन्यूस. कधी पण क्यू फुल झाला थांबतो, क्यू पुढे सरकला की लगेच 1 बाईट आणून ठेवायचं, क्यू पुढे सरकला की लगेच 1 बाईट आणून ठेवायचं, बरोबर. आणि समजा म्हणजे माझं काम काय, कॉपी करायचं, कोणतं काय दुसरं सांगितलं तेवढं करायचं, पुन्हा जनरल कॉपी. तसं कधी कधी एखादी मागची इन्स्ट्रक्शन आहे चालू असलेली, दॅट इन्स्ट्रक्शन मे रिक्वायर एक्सटर्नल मेमरी ॲक्सेस. इन दॅट केस this BI will suspend this activity of prefetching and do that activity. So बोलतो तर कळते ना, हां, do that activity, and when that is over again you start prefetching. मग आता नेक्स्ट क्वेश्चन, मग क्यू 6 बाईटचा का केलाय, एक 25 बाईटचा क्यू का केलेला नाही. 25 बाईटचा क्यू समजा तुम्ही पाठ करताय, तर काय पाठ किती करू शकाल तुम्ही, जास्त पाठ करायचं. समजा गीत शाळेत कदाचित गीतेचा अध्याय 12वा अध्याय 15वा अध्याय, पण त्यात अगदी सुपर एक्सपर्ट तो आलेला नाही आज, तर 18 अध्याय पाठ करायचे. हा तू एक 5-6 करत असशील, हा, तर मग का जास्त करत नाही आपण पाठ. नंबर 1, पाठ करायला खूप त्रास लागतो, म्हणजे
एवढं जर लक्षात ठेवायचं त्रास होतो. म्हणजे हे जे क्यू इम्प्लिमेंट करायचं आहे आतमध्ये, त्याच्याकरता तेवढी स्पेस तयार करा, त्या क्यूची मॅनेजमेंट करा, हा सगळा एक. पण फक्त त्रास वाटतो हेच काही कारण नाही आहे. का करत नाहीत? समजा हा एक हुशार मुलगा आहे आणि त्याला काय करायचं, वर्गात आपलं इम्प्रेशन पाडायचं आहे. तर मग तो काय पाठ करून जाईल? नाही, जो आज म्हणजे आता लेसन प्लॅन वगैरे सगळं आहे, उद्या हे शिकवण्यास सांगितलंय, मग तो फक्त काय पाठ करेल? उद्या जे शिकवत तेवढं पाठ करेल ना. बाकी भरपूर पाठ करायचा उपयोग नाही आहे. तसं आता इथं समजा एक 50 बाईटचा क्यू का करत नाही त्यामध्ये? 50 बाईटचा क्यू बर. हा जी मी सांगतोय आयडिया, ती तुम्हाला क्यूइंग थिअरी मध्ये कायम लागणार आहे. बस स्टॉप जो करतात, बस स्टॉप समजा छोट्या गावात गेला तर त्याचा साईज लहान असतो. समजा तुम्ही CST स्टेशन पाशी गेला तर तिथं मोठा असतो. तर क्यू साईज जो आहे तो कशावर ठरवतात? मोठा करायचा म्हणला तर खर्चिक आहे, पण नुसतं खर्चिक आहे म्हणून करायचं असं नाहीये. क्यू जो करतात तयार, व्हॉट डिसाइड द क्यू साईज? ॲव्हरेज ऑक्युपन्सी किती असेल? आता कसं आहे, who will fill the queue? Bus interface unit will fill the queue continuously. And who will empty the queue? स्टॉप वर क्यू भरतो कसा? पॅसेंजर येतात तेव्हा. आणि क्यू मोकळा कसा होतो? बस लागली की क्यू मोकळा होतो. मग पॅसेंजरची अरायव्हलचा रेट काय आहे आणि बसचं टाइम टेबलचा रेट काय आहे, याच्यावर साधारणतः ॲव्हरेज क्यू ऑक्युपन्सी किती असते, ती ॲव्हरेज क्यू ऑक्युपन्सीच्या थोडाफार आसपासचा करायचा. तर 8086 क्यू, it is the bus interface unit. It prefetches the instruction and puts into the queue, and it is the execution unit which empties the queue as it executes the instructions. मग आता एक्झिक्युशन म्हणजे, आणि समजा असं आहे, रिक्षा स्टॉप आहे ना, की मी उदाहरण देतोय की तुम्हाला त्याच्यातून थीम करायला पाहिजे. रिक्षा स्टॉप आहे, रिक्षा स्टॉपवर क्यू लागत नाही. का लागत नाही? रिक्षा स्टॉप आहे तिथं क्यू पॅसेंजर करता क्यू लागतच नाही. का? नाही. ओके, सी दॅट इज अनदर ॲस्पेक्ट ऑफ क्यूइंग थिअरी. आपण क्यूइंग थिअरी नाही शिकत, त्यामुळे आपण तो आता बाजूला ठेवूया. बट हिज आन्सर इज करेक्ट इवन दो यू आर टेकन इट इन डिफरंट सेन्स. तर का 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 लागत नाही रिक्षा स्टॉपवर क्यू? नाही, म्हणजे रिक्षा स्टॉपवर पॅसेंजर करता क्यू करायला लागत नाही. का? पॅसेंजर आला की तो लगेच जातो. रिक्षा कायम अवेलेबल आहे, रिक्षा कायम अवेलेबल आहे, तेव्हा पॅसेंजर करता क्यू करायला लागत नाही. 8085 मध्ये असा क्यू नव्हता. का नव्हता? इन्स्ट्रक्शनच्या एक्झिक्युशन फार वेळ लागायचाच नाही. त्यामुळं पहिली आली फक्त एक्झिक्यूट फेच ओव्हरलॅप असं होतं की जे तुम्हाला क्यू हा कन्सेप्ट सांगितलाच नाही. मग नॉर्मली त्याला 1 बाईटचा क्यू म्हणतात. 1 बाईट क्यू तसा जास्तीत जास्त रिक्षा 1 बाईटचा, कारण 1 बाईटचा क्यू काय वेगळा शेअर करायची गरज, थांबू शकतो तेवढा वेळ. कारण का? अरायव्हल रेट आणि डिपार्चर रेट आर सेम थ्रू आउट. बघा, अरायव्हल रेट, when arrival rate and departure rate are same throughout, queue is not needed. आणि अरायव्हल रेट आणि डिपार्चर रेट साधारणतः सेम पाहिजेतच ॲव्हरेज मध्ये, अदरवाईज बॅकलॉगिंग होईल. ह्यामध्ये सुद्धा असतंच. अरायव्हल रेट आणि डिपार्चर रेट आर सेम ॲट एन ॲव्हरेज लेवल बट डिफरंट ॲट इन्स्टंटेनियस लेवल्स. लक्षात लगावा. म्हणजे बस स्टॉपवर क्यू का लागतो?
पॅसेंजरचा अरायवल रेट मिनिटाला 1 आहे असं गृहीत धरा. इतकं सोप्यात सोपं सांगतो तुम्हाला. मिनिटाला 1 पॅसेंजरचा अरायवल रेट आहे आणि बस येते 30 कॅपॅसिटीची बस आहे, ती अर्ध्या तासाला 1 येते. म्हणजे डिपार्चर रेट किती आहे? ॲव्हरेज मिनिटाला 1च आहे, पण तसा तो नाही आहे. आपण बल्क म्हणलं तर अर्ध्या तासाला 30 आहे उठाव. आवक मिनिटाला 1 आणि उठाव अर्ध्या तासाला 30. म्हणजे पहिली बस गेली की उठाव नाही आहे 30 मिनिटं. सो दी डिपार्चर रेट इज वी कॅन से 30 per minute in that minute, otherwise it is 0 per minute, and arrival rate is constant 1 per minute. In that case there may be average 20 q, maximum q in this 20. Actually पण असं असत नाही. अरायवल रेट सुद्धा असं अगदी युनिफॉर्म असत नाही. समजा क्लास सुटला तर एकदम येतात, अदरवाइज स्पोरॅडिक. सो ॲव्हरेज अरायवल आणि डिपार्चर रेट आर नॉर्मली सेम. इन्स्टंटेनियस रेटमध्ये जो फरक आहे त्याच्यानुसार क्यू ऑक्युपन्सी ठरते, त्याच्यानुसार क्यूची लेंथ ठरते. बरोबर आहे? म्हणजे 886चा इन्स्ट्रक्शनचा एक्झिक्युशन रेट काहीतरी आहे आणि बस इंटरफेस युनिटचा पर बाईट फेचिंग रेट काहीतरी आहे. त्याच्यावरनं असं त्यांनी आधी क्यू तयार केल्या आधी गणित मांडलंय की पहिली इन्स्ट्रक्शन आली, क्यू समजा सकाळची पहिली बस आहे 5 वाजताची मुक्कामाला सुटणारी, तर तिथं क्यू मध्ये येईल का माणूस? येणार नाही. डायरेक्टली तो बसमध्ये जाईल. तर पहिली इन्स्ट्रक्शन क्यू मध्ये येणार नाही, डायरेक्ट एक्झिक्युशन होईल. ते चालू आहे. पहिली क्यू मध्ये आली, दुसरी क्यू मध्ये आली, तेवढ्यात पहिली संपली, क्यू बंद केली. तर असं करून साधारणतः क्यू किती फिल होईल? नॉर्मली समजा एक 90% वेळा क्यू 6 बाईटचा पुरतो, कधी कधी 7-8 बाईटचा होतो, त्याची गरज नाही. 6 बाईटचा क्यू, राईट? सो डिपेंड, म्हणजे क्यू हे स्ट्रक्चर इम्प्लिमेंट करायला काहीतरी ओव्हरहेड्स लागतात. तर ते 20 बाईटचं केलं असतं तर ओव्हरहेड्स किती, त्याचा फायदा किती? समजा उद्या एखादा उठला की नाही, प्रत्येक गावात मी 100 पॅसेंजरचं क्यू हे बांधणार, शेड बांधणार, वेस्टेज आहे, कारण ते बराच काळ अनऑक्युपाईड राहणार. सो ऑन दॅट बेसिस दिस इज डिसाइडेड. सो इट्स अ प्री फेच क्यू. आणि त्यानंतर पुढं पण आहे, इथून डिकोड अँड इन्स्ट्रक्शन क्यू ही कन्सेप्ट आहे. म्हणजे एक्झिक्युशन मध्ये फेच, डिकोड आणि एक्झिक्यूट 3 टप्पे आहेत. फेच, डिकोड, एक्झिक्यूट. तसं आता मी बोलल्यानंतर तुम्ही प्रत्यक्ष आता आपण असं गृहीत धरू की मी इंग्लिशमधून शिकवतोय आणि तुम्ही इंग्लिशमधून ऐकताय, पण सगळ्यांची मदर टंग मराठी आहे. तर कसं होतं अंडरस्टँडिंग? ते असं कोण आहे काय, कॉन्व्हेंट अंडरस्टँडर कोण आहे का असा? म्हणजे काय की कुठे तुम्ही कितीही जरी सांगितलं की प्रोफेशनल कॉलेज इंग्लिश पाहिजे तरी देखील प्रॉब्लेम काय आहे? बिग प्रॉब्लेम. ॲक्च्युअली रियालिटी. मी विचार करताना मराठीत विचार करतो आणि इंग्लिश बोलतो, आणि तुम्ही सुद्धा इंग्लिश ऐकल्यानंतर अंडरस्टँडिंग जे आहे त्याच्याकरता ऑटो ट्रान्सलेशन होतं मराठीमध्ये आणि मग ते कळतं. मग त्याला मी काय म्हणू शकतो? डिकोड. यू लिसन इंग्लिश वर्ड्स, देन you internally translate into Marathi, that is called a decoding, and then you understanding. तसं instruction fetch, instruction decode आणि instruction execute. मग त्या पहिली इन्स्ट्रक्शन घ्यायची, ती डिकोड करायची आणि एक्झिक्युशन तयार ठेवायची. लक्षात आलं का? सो देर इज a very effective pipeline structure with fetch bytes queue, decoded instruction queue and actual execution. Is it clear? Once this idea is complete, then I think I will put something on the group, material on the group, so that before coming for next lecture you will be able to read that very easily. So again, when we think of
the instructions. Obviously, we go with, लक्षात आलं आता. So what is the register set of 886? AX, BX, CX, DX, general purpose registers. Those are also addressable as byte wise. Then segment register, code segment, stack segment, data segment, extra segment. Then instruction pointer, stack pointer. Then there is one additional pointer register called as base pointer. Instruction pointer, stack pointer, base pointer, and there are two index registers, SI and DI, source index and destination index. Those multiple registers are put so as to make the instruction set richer. म्हणजे अधिकाधिक सोपं. म्हणजे 8085 हा फार चांगला प्रोसेसर अशा अर्थाने की समजा तुम्हाला एक कॉन्सेप्ट म्हणून 88 म्हणजे काही त्यांची म्हणजे जे अतिशय सखोल अभ्यासना करायचा आहे ते 8085 वापरून पर्सनल कॉम्प्युटर डिझाईन करणे हे सुद्धा एक टास्क घेऊ शकता. बिकॉज आणि 8085 चे कॉम्प्युटर बाजारात होते. कारण का 8085 इज अ फुल फ्लेज प्रोसेस. म्हणजे तो जरी प्रिमिटिव्ह असला तरी तो कम्प्लीट आहे. म्हणजे असं कुठलंही गोष्ट नाही की जी 8085 वापरून करता येत नाही. फक्त 8085 वापरून करायला ज्याला वेळ लागला असता त्या गोष्टी 86 पटकन करतो. 8086 हा त्या गोष्टी पटकन करतो. आता फॉर एक्झाम्पल जस्ट काही त्याचे फीचर सांगतो. मल्टिप्लाय एक डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन आहे. डिवाइड डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन आहे. आणखी एक गोष्ट जी तुम्हाला जनरल कॉपीवरून माहितीच आहे तर ब्लॉक ट्रान्सफर. कुठेही इन जनरल ब्लॉक ट्रान्सफर हा एक बऱ्याचदा लागणारी गोष्ट आहे. म्हणजे एका ठिकाणावर डेटा दुसऱ्या ठिकाणी नेणे. मग आता त्याला आपल्याला काय करायला लागतं. त्याला आपल्याला करायला काय लागतं तर पहिला डेटा रीड करायचा आणि आधी पॉइंटर्स LXI H 5000 LXI B 6000 काउंटर MVI आधी सगळ्यात आधी MVI D 7 LXI H something LXI B something move A, M STX B decrement D decrement D jump on 0 back. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला इनिशियलायझेशन ते ठीक आहे ते लागणारच आहे कुठे गेलं तरी. नंतर रीडिंग मूव सॉरी हे नाही अजून काय करायचं लागतं. increment the double register INX H INX B decrement D आणि जे पुन्हा 0 आधी. म्हणजे त्यात प्रॉब्लेम काय होतो एक रीड आणि एक राईट. एक काय ब्लॉक ट्रान्स म्हणजे काय करायचं आहे तुम्हाला जर्नल मध्ये काय करायचं आहे. डोळे आणि हात बरोबर. डोळे एका वरच्या रेषेकडे हात त्याने हात येतं ते जे आहे ते कॉपी करायचं येतं. लगेच नेक्स्ट कॉपी करायचं बरोबर आहे. तर ब्लॉक ट्रान्स म्हणजे काय पहिली बाईट घेतला स्टोअर केला दुसरा बाईट घेतला स्टोअर केला दुसरा बाईट घेतला स्टोअर हेच करायचं आपल्याला. पण त्यात प्रॉब्लेम काय होतो पहिल्या माझा तुम्ही असं करता का लिहित असताना तो पहिला शब्द इथे लिहिला तर पहिल्या शब्दाकडून दुसऱ्या शब्दाकडे जायचंय ह्यात तुम्हाला वेळ लागतो का हो. कॉपी जनरल कॉपी करताना पहिला शब्द कॉपी लिहिला इथं. आता दुसरा शब्द म्हणजे आता तुम्ही असं करता का चला आता डोळे उजवीकडे न्या असं करत नाही. ॲटोमॅटिक जाता बरोबर आहे. तिथं 80 प्रॉब्लेम काय येतो हे लागणारच आहे. हे इसेन्शियल इन्स्ट्रक्शन आहे बरोबर. हे लागणारच आहे.
कॉपी झालं थांबा. तुम्हाला असं असं लागतं कधी होतं का हो? आता एक पान आहे, अजून 7 ओळी आहेत, नाही पान संपले आपोआप गळतं, थांबता तुम्ही. तर इथं काय होतं आपल्याला अननेसेसरी वेळ कशात जातो की इन्स्ट्रक्शन आहे. एक सोर्स पॉइंटर इन्क्रिमेंट करणे, डेस्टिनेशन पॉइंटर इन्क्रिमेंट करणे, आणि ही इन्स्ट्रक्शन आहे आणि पुन्हा अगेन म्हणजे 1 2 3 4 इन्स्ट्रक्शन. याला INX ला 6 क्लॉक सायकल लागतात, त्याला 6 क्लॉक सायकल लागतात, त्याला 4 क्लॉक सायकल लागतात, त्याला 10 क्लॉक सायकल लागतात, 26 क्लॉक सायकल. आणि ह्याला लागतात 4 याला लागतात 7, याला लागतात 14 क्लॉक सायकल आहे मिनिंगफुल, आणि 26 मिनिंगलेस क्लॉक सायकल. इफिशियन्सी डिक्रीजेस. तर आता 86 ला हे सगळं जे आहे ते एकाच सेनं होतं. ते आहे रिपीट मूव स्ट्रिंग बाईट किंवा मूव स्ट्रिंग वर्ड पण ऍक्च्युली तेवढंच झालं. म्हणजे हे जे सगळं आहे की जे इंडेक्स असे दिलेले आहेत SI आणि DI, तर मूव स्ट्रिंग बाईट ही इन्स्ट्रक्शन अशी आहे की डेटा सेगमेंट कोलन सोर्स इंडेक्स ह्या 20 बिट व्हॅल्यूला असणारी व्हॅल्यू रीड करायची आणि ती एक्स्ट्रा सेगमेंट कॉलम डेस्टिनेशन इंडेक्स इथं नेऊन टाकायची. म्हणजे आणि ती टाकल्यानंतर इंडेक्स रजिस्टर ऑटोमॅटिकली एकदम वाढवायचे. इंडेक्स रजिस्टर ऑटोमॅटिकली एकदम वाढवायचे आणि CX रिपीट प्रिफिक्स आहे, CS रजिस्टर 0 होईपर्यंत ऑटोमॅटिक करायचं. म्हणजे हे रिच इन्स्ट्रक्शन असं आहे की ब्लॉक ट्रान्सफर 8085 वापरून करताना ज्या रिडंडंट गोष्टी आहेत त्या प्रॉब्लेम काय आहे ते एकदा करायला हरकत नव्हती, प्रत्येक बाईटच्या त्या अननेसेसरी करायला लागतात. तर ते याच्यामध्ये ओव्हरकम केलं. हे डिटेल येईल परत नंतरच्या वेळेला. तेव्हा ब्लॉक ट्रान्सफर इन्स्टंटली होतं. ब्लॉक ट्रान्सफर इन्स्टंटली होतं. मग आता 8086 चे इन्स्ट्रक्शन टाइप्स पहिला कुठला असणार? इन्स्ट्रक्शन कुठले असणार? पहिला 3 टाइप कुठले ऑब्वियस आहेत. 85 ला कुठले शिकलोय 3 कुठले? पहिला कुठला? डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन्स, डेटा कुठलं प्रोसेसिंग, आणि कंट्रोल ट्रान्सफर.